हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार बंधुসকল बाकी ভালনে বৰ্তমান দেশৰ অৱস্থা বহুতে বেয়া দিনক দিনে কৰোনা কেছ বাঢ়ি আছে ইয়াৰ দায়ী কোন নিউজ চেনেল বিলাকৰ মতে ইয়াৰ দায়ী সিস্টেম শুনোৱা कैसे सिस्टम छीन रहा है लोगों की सांसें हो चुका है हत्यारा हमारा सिस्टम वाकई आज कह सकते हैं कि सिस्टम की सांसें उखड़ गई हैं কিন্তু আজি প্ৰায় 4 মাহমান আগত দেখোন এবিপি নিউজৰ সম্পাদক সুমিত अवस्थीৰ মতে ভাৰতে বোলে আগবাৰে গোটেই দুনিয়াখনক এই কৰোনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব अब तक आप भारत का डंका बजने की बात सुनते आए हैं लेकिन आज हम आपको भारत के बजते डंके का सजीव चित्रण दिखाएंगे कोरोना के इस महामारी के समंदर से जिंदगी के साहिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है এইটো সিস্টেম কেনেকৈ ফেল হ'ল এইটো সিস্টেম নহয় এইটো সিস্টেম আজি এই সিস্টেমটো ফেল হোৱাৰ কাৰণ হৈছে এই ফকতীয়া নিউজ চেনেল কেইটা আৰু ইয়াৰ নিউজ ৰিপৰ্টাৰ কেইটা কেনেকৈ জানা ने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है उधर कोरोना वायरस से जंग में पीएम मोदी का सफल ग्लोबल अवतार देखने को मिला है पीएम मोदी की सफल रणनीति और समय रहते उनके हरकत में आने से भारत में अब तक कोरोना वायरस पूरी तरह पैर पसारने में नाकाम रहा है कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड कोरोना प्रभावित मुल्कों से अपने देश के लोगों को निकालने में अव्वल रह चुका हिंदुस्तान इस बीमारी को अपनी तैयारियों से करारी शिकस्त दे रहा है ये भगवान की ही कृपा है जिसके कारण दुनिया इतनी बड़ी हिल गई हम बच गए As far as our fight against COVID-19 is concerned, that India is going to stand apart from rest of the world. আজি যোৱা এক বছৰত দেশৰ পিয়মকে লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নিউজ চেনেল কেইটা অকল এয়ে দেখাইছে যে কিমান মহান এওঁলোক আৰু কিমান ইফেক্টিভলি এওঁলোকে কৰোনাক হাৰাইছে আৰু কেনেদৰে এওঁলোক এই মহামাৰীৰ যুদ্ধটো জিকিছে আৰু এনেকুৱা নিউজ কেইটা নিউজ চেনেল আৰু নিউজ ৰিপৰ্টাৰ কেইটাই হাত চাপৰি বজাই এই নিউজ কেইটা দেখাইছে তেতিয়া কিয় কোনো একো সোধা নাই एक वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है उस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े देश हाफने लगे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और सही समय पर सही फैसला लेने से भारत में इस महामारी पर बहुत हद तक नियंत्रण है कौन है ये लोग कहां से आते हैं এই ভিডিওটো লিখি থকা সময়লৈ ভাৰতত বৰ্তমান 24 ঘণ্টাত নিউ কেছ আহিছে 3,92,488 আৰু গোটেই ভাৰতত বৰ্তমান আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 1,99,25,604 আৰু টোটেল মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 2,18,916 আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাত মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 3,689 আজি গোটেই দেশখনৰ এনেকুৱা অৱস্থা কবৰস্থানত লাইন ধৰিব লগা হৈছে দিল্লীত মৃতদেহ জ্বলাবলৈ শৰীৰ কমি হৈছে এম্বুলেন্স নাই যিয়ে মৃতদেহ কবৰস্থান বা শ্মশান ঘাটলৈ লৈ যাব মানুহে ৰোগীক অটত লৈ যাব লগা হৈছে মানুহ অক্সিজেনৰ কাৰণে কাৰাকাৰি লগাইছে তাৰ পিছতো এই গদি মিডিয়াই কি কয় জানা दुनिया की नींद भले ही देर से टूटी हो मगर मोदी मिशन मोड में लगे हुए हैं देश के हालात खराब जरूर हैं मगर देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल भी मोदी को ही करना है मोदी को ये बात अच्छी तरह से पता है इसलिए वो ना तो ढिलाई बरत रहे हैं और ना ही कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं मोदी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है लिक्विड ऑक्सीजन से भरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां टैंकर विशाखापट्टनम से निकल चुका है मोदी का पूरा फोकस तेजी से ऑक्सीजन की सप्लाई पर है অলপমান ভিডিওটো চেঞ্জ কৰি আসল অৱস্থাখিনি চাওয়া पूरी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में सड़क पर डीसीपी से लेकर इंस्पेक्टर तक सब लग गए हैं ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है पुलिस सिलेंडर भर भर कर हॉस्पिटल्स में पहुंचा रही है মানুহে ৰাস্তাত আঁঠু গাড়ী ভিক খুজি আছে ভৰি চুই চুই কান্দি কান্দি অনুৰোধ কৰি আছে ক'ত অক্সিজেন পাই আছে বৰ্তমান যিমান অক্সিজেনৰ দৰকাৰ তাৰ আধাও বৰ্তমান যোগান ধৰিব পৰা নাই এটা নিউজ আৰ্টিকলৰ মতে এপ্ৰিলৰ 12 পৰা এপ্ৰিল 22 লৈ 10 দিনৰ ভিতৰত দেশত যিমান
অক্সিজেন যোগান ধৰিব লগা আছিল তাৰে মাত্ৰ 24% হে যোগান ধৰিছে কি যে কম বাকি 76% অক্সিজেনৰ কমি এয়া আছিল নেকি মোদীজীৰ কৰোনাৰ ওপৰত জয় মোক বেছি বেয়া লাগিছে এই কাৰণে যে চেন্ট্ৰেলৰ তাত 1 বছৰ আছিল এই কৰোনাৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এওঁলোকে হাতৰ পৰা হাত ধৰি 8 মাহ বৰবাদ কৰি দিছে এওঁলোকৰ কথা আছিল এওঁলোকে 8 মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 150টাৰো ওপৰত অক্সিজেন জেনেৰেশ্যন মেচিন বনাব কিন্তু এতিয়ালৈ বনাইছে কিমান মাত্ৰ 33টা অকল কিন্তু একো ক'ব নোৱাৰে কলে ক'ব মোদীজী দিন ৰাতি কাম কৰি আছে মেহনত কৰি আছে আৰু এওঁলোকৰ মতে সব ভুল কাৰ জানা সব ভুল সাধাৰণ জনতাৰ লকডাউন নামানে ৰুল নুবুজে দুখ লাগে মোৰ এই অৱস্থা দেখি आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है ক'ব লগা একো নাই দেশৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ কি জানা এই মিডিয়া দেশ এটাৰ যিকোনো এটা স্তম্ভ হিলিলে দেশ এখন বিপদত পৰিবই क्यों भारत इंसानियत दिखा रहा है क्यों भारत मानवता का परिचय दे रहा है क्यों भारत वैक्सीन दे रहा है अगर भारत ने तब वैक्सीन नहीं दी होती तो आज ये लोग वैक्सीन बनाने का सामान बंद कर चुके होते বেলেগক ভ্যাকসিন কিয় দিছে জানা Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. পুৰা 66 মিলিয়ন ডোজ তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা তোমালোকৰ এৰিয়াত যদি বিপদ আহে তুমি কি কৰিবা প্ৰথমত নিজৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিবা নে প্ৰথমত ওচৰ চুবুৰীয়া সহায় কৰিবা মই অবভিয়াছলি নিজৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিম আৰু মই জানো সকলোৱে এইটোৱে কৰিব কিন্তু আমাৰ মোদীজী হি ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট অফ অল টাইম সেয়েহে তেওঁ আনকহে ফাৰ্ষ্ট সহায় কৰিলে আৰু দেশৰ এই গতিয়াজি 40টাৰো অধিক দেশে ভাৰতবৰ্ষক সহায় কৰি আছে বৰ্তমান ৰাছিয়াই অক্সিজেন প্লান্ট দি আছে আৰু লগতে 2 লাখ মেডিচিন পেক দি আছে আমেৰিকাও মেটেৰিয়েল দি আছে ভ্যাকচিনৰ কাৰণে ৰ মেটেৰিয়েল আৰবেও অক্সিজেন ট্যাঙ্কাৰ পঠাই আছে কনসাইনমেন্ট আহি আছে জাৰ্মানী আৰু সুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা সব বাহিৰৰ পৰা আহি আছে এয়া আছিল নেকি আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত তো বন্ধুসকল আমি সকলোৱে মিলি সজাগ হওঁ সঠিক হওঁ টাইমে টাইমে হাত স্যানিটাইজ কৰি থাকো আৰু মাস্কটো এনি টাইম পিন্ধি থাকো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট 18 বছৰৰ ওপৰত আমি সকলোৱে ভ্যাকচিন যাতে লৈ লওঁ আজি নকওঁ লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইবৰ কথা ভাল লাগিলে কৰিবা নালাগিলে নাই মই মোৰ মন্তব্যখিনি ৰাখিছো যদি মোৰ কথাখিনি কাৰোবাৰ সেন্টিমেন্ট হাৰ্ট কৰিছে ক্ষমা কৰিবা মোৰ কাৰো সেন্টিমেন্ট হাৰ্ট কৰিব ইচ্ছা নাছিল সব বন্ধুসকল বাই বাই টাটা খুদা হাফেজ নিজৰ ধ্যান ৰাখিবা